Then the first question is, take page number 142. Take page number 142. First question is, give one word answers. Hot molten rock flowing out of a volcano is known as a dash. Lava. Lava, very good. Lava. Right, L-A-V-A, lava. Spelling of lava is L-A-V-A. Shahbaz, it's science period. Please take science textbook. Second question is, rock formed when lava cools quickly and hardens above the ground. Basalt. Basalt. B-A-S-A-L-T. B-A-S-A-L-T. Basalt. Basalt. Next, third question is, soil, sand, piece of rocks and clay settled on the seabed is known as a Sediment. sediment. Very good. S-E-D-I-M-E-N-T. S-E. Adul? Adul, didn't you get the spelling? എഴുതുന്നുണ്ടോ മൂത്ത മോൻ എഴുതുന്നുണ്ടോ മോനെ? Okay. S-E-D-I-M-E-N-T. S-E-D-I-M-E-N-T. Revise. Science, not social studies. മോനെ റിവൈസേ, സോഷ്യൽ അല്ല ഇപ്പം സയൻസ് ആണ്. പേജ് 142 എടുക്കണം. Next, sediment is over. Next, fourth question. Impression of ancient life in between layers of rocks. Fossils. Okay, very good. F-O-S-S-I-L-S. Fossils. F-O-S-S-I-L-S. Fossils. Next, fifth question. A fossil fuel used to produce electricity is Coal. coal. Okay, very good. C-O-A-L. Coal. Yes, I will tell. Okay, once again check your answers. First one is lava. L-A-V-A, lava. Second one is basalt. B-A-S-A-L-T. Basalt. Shahbaz, have you written? Yes, basalt. Third one is sediment. S-E-D-I-M-E-N-T. Sediment. Third one. Sediment. S-E-D-I-M-E-N-T. Sediment. Next, fourth one is fossils. F-O-S-S-I-L-S. Fossils. And fifth one is coal. C-O-A-L, coal. മിസ്സേ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരാണ് മിസ്സേ. എന്താ മുഹമ്മദേ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണോ? COAL കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കരി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ മീനിങ് ഒന്നുമില്ല.
Okay, next B, filling the blanks, choosing the correct word or phrase from the brackets. Slate granite conglomerate is formed when magma cools. What is the answer? You know? Granite. Granite. Put a tick mark for granite. Oh, ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. രണ്ട് fill in the blanks ഉണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് വണ്ണില്. Okay, granite is formed when magma cools slowly dash under the ground or above the ground. Under the Under the ground. Under the ground. the ground. Okay, second question. Rocks, soils and minerals are dug out from the mines as ores. Minerals. Minerals. Ore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനറൽസിന്റെ മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലേ? ഓരോന്നും ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് സെയിം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം റോക്സ്, സോയിൽസ്, മിനറൽസ്, ഇതിലേതാണ്? മിനറൽസ് ഈസ് ദ മിനറൽസ് ആർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next, third question. Sandstone, coal or granite is formed from the trees and other plants which died dash some days ago, millions of years. Coal. Millions of years. Coal. First Coal. answer is coal. COAL, coal. Next, അതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് പോർഷനില് Millions of years ago. Millions of years ago. Next, fourth question. Mines, crates, wells are dug deep under the ground to get petroleum. Wells. Okay, put a tick mark for wells. Next, fifth question. Coal or the sun or the petroleum is an alternative source of energy. The sun. Sun is the alternative source of energy. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്തതെന്ന് അർത്ഥം. Okay, even though we are using, is not it finishing, but we know that coal, as we use it will be finished. Petroleum also, as we use it will be finished, isn't it? But sun's rays, sun's energy, solar energy എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലേലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം അതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ബട്ട് പെട്രോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയിൽ ഒരു 5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു, ആ 1 ലിറ്റർ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വണ്ടി ഓടുവോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സൺറൈസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാരാ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം യങ്ങർ വൺസിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. Next, that is over. Just answer these questions. What are rocks? Name the different types of rocks. The substance which are made up of one or more minerals are called rocks. The three main rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ഇതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആക്കി ആൻസേഴ്സ് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നാ പോരെ? യെസ്, വാട്സപ്പ് മതി. എഴുതി അയക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഇനി എനിക്ക് ഇതിന് മുന്നിലത്തെ ലെസന്റെ ഞാൻ പറയാം. റുവൈസിന്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചെന്നോ? നോ. ഗ്രേസിന്റെ നോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ഏബിൽ ബിനോയുടെ നോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് റിസ്വാന്റെ എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആരായിരുന്നു? റിസ്വാൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്?
റിഹാനി. സോറി, റിസ്വാൻ അല്ല, റിഹാൻ. റിഹാൻ അവിടെ മുഹമ്മദ് RI വരെ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ മിസ്സേ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്താ മുത്തേ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അയച്ചു തരാൻ മിസ് വീട്ടിലേക്ക് വരണം മോനെ. റിഹാനെ, മിസ് വീട്ടിലേക്ക് വരണം. അതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് അത് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്താനും പറ്റത്തില്ല. പകർത്തിയാൽ അത് തിരിച്ച് മിസ്സിന് അയച്ചു തരാനും പറ്റത്തില്ല. എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടല്ലേ. ഏബൽ ബിനോയ്, വെർ ഈസ് യുവർ നോട്ട്? ഏബൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ മോനെ, ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്റെ മുത്തിനെ. എവിടെ പോയി? അപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ്സിൽ. ആ, വെർ ഈസ് യുവർ നോട്ട് മൈ ഡിയർ? പൊന്നെ വേണ്ട, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു വോയിസ് വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് എനിക്കൊരു വോയിസ് വിട്ടാൽ മതി. ആ അതാ ഇപ്പൊ തലയൊക്കെ കുലുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്റെ നോട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ അയച്ചു തന്നേക്കണം. ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. വെർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ്? അറ്റ് പെരിങ്ങോർ സംവെയർ? നോ പെരിങ്ങോം? നോ യുവർ ഹൗസ്? സ്റ്റക്കായി പോയി. പിന്നെ ആരുടെ നോട്ട് വരാനുള്ളേ? അതുലിന്റെ നോട്ട് അയച്ചോ? അതിൽ വന്നു. റുവൈസിന്റെ നോട്ടോ? ഷുഡ് ഐ കം ടു കടുമേനി ടു ടേക്ക് യുവർ നോട്ട്? then നീ അയച്ചു തന്നാ മതി. തരണം, അതിനാ പറയുന്നേ. ടുഡേ യു ഷുഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താ മോനെ? റുവൈസ് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഷഹബാസിന്റെ നോട്ട്സ് ഇന്നലെ എത്തി. പിന്നെ ആരായിരുന്നു? സായി കൃഷ്ണ അയച്ചതല്ലേ? സായി, ഡിഡ് യു സെൻഡ് ദ നോട്ട്? സായി എഡ്വിൻ ഒക്കെ അയച്ചായിരുന്നു. ശരി, okay. Shall we go to the next lesson? Third lesson, soil erosion and conservation. What is the meaning of soil erosion? Who knows? Soil erosion എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ മലയാളം വാക്ക് എന്താ അർത്ഥം അറിയാമോ? സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണി, അതറിയാം. മണ്ണൊലിപ്പ്. ഓക്കെ, മണ്ണ് ഒഴുകി പോകുന്ന, ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനാണ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നേ? There are many factors for the or causing for the soil erosion. We know that when the rain falls, when the rainwater falls from the top, it is somewhat white in color, isn't it? When rain falls, what color is it? Somewhat white, not pure white, but waterish color, isn't it? Pure water falls down, but as it falls down and flows downwards, what color it will be? Will it be pure water? No, it is brownish color, isn't it? Why that brownish color? Muddy color? Because wherever it flows, the soil also comes with that. Means it erodes the soil also. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് വീഴുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ താഴെ വീണ വെള്ളം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകുമ്പോഴോ ചെളിവെള്ളമാണ്, അല്ലേ? അതെങ്ങനെ ചെളിവെള്ളം വരുന്നേ? ഈ വരുന്ന വഴിക്കുള്ള മണ്ണിനെല്ലാം മേളിൽ കിടക്കുന്ന, ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണിനെല്ലാം ഈ വെള്ളം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. അതായത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്, ഈ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അനുസരണക്കേടായിട്ട് ഇളകി മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മണ്ണിനെല്ലാം ഈ വെള്ളം കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. അതാണ് ബ്രൗണിഷ് കളർ. ഓക്കെ, സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണയും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ so much amount of or in a high quantity of soil is eroded from that place, and especially it is from the top place, means a hilly region. സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് അത് പ്ലീസ് ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കല്ലേ, അൺമ്യൂട്ട് തന്നെ ആയിട്ടിരുന്നു. സാധാരണ നമുക്കറിയാം കുന്നിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം, മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് ഒഴുകി പോകുക, അല്ലാതെ താഴത്തെ വെള്ളം മേളിലോട്ട് കയറി പോകാറില്ല. പോകാറുണ്ടോ?
ഇല്ല. ഓൾവേസ് വാട്ടർ കംസ് ഫ്രം എ ടോപ്പ് പോർഷൻ. ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നേ വെള്ളം താഴോട്ടുള്ളൂ. താഴത്തെ വെള്ളം മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുകയില്ല, മരം കയറുന്ന പോലെ അല്ലെ. മറ്റേല് അണ്ണം കയറുന്ന പോലെ അങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുമോ വെള്ളം? ഇല്ല, എപ്പോഴും മേളിൽ നിന്നേ വരികയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോഴത്തേന് ഈ മണ്ണിന്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള മണ്ണുകളെ, ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഈ ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല, വെള്ളം മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇളകാത്ത മണ്ണ് വരെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇളകി പോകും. After the class you take a one jug or one glass of water. Then you pour it like this way. Just first one glass of water you pour from downwards. Means not from so much of height. Little bit of height. You can see a little bit of soil moves from there. But if the same glass of water, if you pour from a little bit of height, from the top part, how it will be? Force will be there, isn't it? Then more soil will move away from that, erosion from that. അതായത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് നിലത്തൊഴിക്കുക. അതിങ്ങനെ വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കരുത്, കുറച്ച് താത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക. അപ്പം മണ്ണിലേക്ക് വലിയ ഫോഴ്സിലാണ് വീഴുന്നത്? അല്ല, ശക്തിയിലായിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശക്തിയിൽ വീഴാതെ കുറച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേന് ചെറിയ രീതിയിൽ മണ്ണൊന്നും ഇളകി പോവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചേ, കുറച്ച് കൈ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചേ, കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ മണ്ണ് അവിടെ ചിലപ്പം നല്ലപോലെ ഇളകും അല്ലെ. തറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും ഇളകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, റെയിൻ വീഴുമ്പോൾ, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൂടുതൽ ഒഴുകി പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. പിന്നെ കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. വിൻഡ് മൂലമുണ്ട്, കാറ്റ് വീശുന്നതുകൊണ്ട് പൊടിയൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ പാറിപ്പോകും. നമ്മുടെ ഇവിടെ വലിയ കാറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഡു യു നോ ഇറ്റ്സ് നെയിം? ഹൂ നോസ്? ഓക്കെ, ബുറേവി. നല്ല പേരല്ലേ? ആരാണോ ഇങ്ങനത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ ഇടുന്നത്? നല്ല നല്ല പേരുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. ബുറേവി. പക്ഷെ ഭയങ്കര സാധനം അത്. പേരൊക്കെ നല്ലതാണേലും ആള് കയ്യിലിരിപ്പ് ഭയങ്കര മോശമാ. കാരണം എന്തൊരു ശക്തിയില വീശുന്നല്ലേ, എന്തോരം നാശനഷ്ടങ്ങളാ വരുത്തുന്നേ അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വലിയ മഴയും. നമുക്ക് പെയ്തില്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പെയ്തില്ലേ, ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ വീശുമ്പോൾ ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണൊക്കെ പാറും. മനസ്സിലായോ? മഴയില്ല എങ്കിൽ, മഴയത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് വെറ്റായിരിക്കും, നനഞ്ഞതായിരിക്കും. മണ്ണ് അത്ര അങ്ങനെ പോവുകയല്ല. നനഞ്ഞ മണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ. പക്ഷെ ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണെങ്കിലാണ് പാറുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം. ഹിയർ ആൻഡ് അതിന് മുന്നേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹൗ ഡസ് എ സോയിൽ ഫോം? സോയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നേ? മണ്ണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നേ? റുവൈസ് അവിടെ ആടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുവാണ് അവിടെ കളിക്കാൻ കിട്ടിയ സാധനം? പറഞ്ഞേ സോയിലേ, റുവൈസേ പറഞ്ഞേ സോയിലെന്ന്. റുവൈസ് പറഞ്ഞേ, ഹൗ ഈസ് ദ സോയിൽ ഫോംഡ്? മണ്ണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നേ? Do you know? Who knows? Hannah Rose is ready to answer. എന്റെ മുഹമ്മദ് അവിടെ പോയി, മൊത്തം പോയോ? വീഡിയോ ഓഡിയോ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഹന്ന ആൻസർ. മിസ്, ഇത് കൊറേ കാലം ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് അത് പൊടിയും, അങ്ങനെ മണ്ണുണ്ടാകും. കല്ല് പൊടിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, പാറ പൊടിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പാറ പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മണ്ണുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, റോക്സ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ്. There are different kinds of rocks. Some rocks are very strong, some are not so strong. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ കല്ലുകൾ, നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരസുക, ഇങ്ങനെ ഉരസുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പൊടി വീഴും. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോയിൽ. അത് സോയിലാണ്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള സോയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, കറുത്ത കളറുള്ള മറ്റേ കല്ലില്ലേ, കരിങ്കല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ആ കല്ല് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇട്ട് ഉരസിയാലൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണത്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമൊന്നും പോരാ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഉരച്ച് കുറച്ച് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ചില സ്റ്റോണുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ മണ്ണ് വരും. അങ്ങനെ പാറകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും മണ്ണുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ റിഹാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ ക്ലാസ്സില്. പുസ്തകം ഒരു സൈഡില്, ആ കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വയ്യ, എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെ?
ആ റോഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണ്ട, കുഞ്ഞിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും. പുസ്തകം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നേ. മിസ് ഒന്ന് കാണട്ടെ മോന്റെ മുഖം. മോൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇല്ല, ആരോടൊക്കെയോ ദേഷ്യം. മിസ്സിനോടാന്ന് തോന്നുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. പുസ്തകം മോൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കി. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നേരെ ഇരിക്കുന്നത്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. മോൻ മാത്രമേ ഈ സൈഡ് ബേസിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ. എന്റെ ക്ലാസ്സിലെന്നും റിഹാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ തിരിഞ്ഞേ ഇരിക്കുള്ളൂ. വീട് ഒരു റോഡ് സൈഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. റിഹാന്റെ വീട് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞ മോനെ? പെരിങ്ങോത്തോ? അല്ല, എന്തെന്നാ, വൈക്കരയാ? പോത്താങ്കണ്ടം മിസ്സേ. പോത്താങ്കണ്ടത്താണോ വീട്? മോൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി, സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നേരെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ? മോനെ പോലെ ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. പുസ്തകം ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് വഴിയെ പോകുന്നവരുടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന മോൻ. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞിരിക്കേ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ, തിരിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. ഈ പാറകൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ 1 or 2 വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ആവൂല ഈ സംഭവം. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മെനി ഇയേഴ്സ് ടു ദ റോക്സ് ടു ബി പൗഡേർഡ്. അത് പൊടിയണമെങ്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. റിഹാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഡിയോ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊയ്ക്കോ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിലും ഭേദം അതാണ്. എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കോ. ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ റിഹാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ പാറ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊടിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ആരും പൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല, മണ്ണുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പൊടിയല്ലോ. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഹന്ന പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ റീസൺ ഉണ്ട്. മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓർ കോൾഡ്, വെൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ റോക്സ്, ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് breaks into pieces. ആ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞല്ല, ഒരു കല്ല് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു കല്ല് വേറൊരു ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതായിട്ട് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതും പൊട്ടിച്ച് ചെറുതാവുന്നു, പിന്നെ ചെറുതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായാണ് സോയിൽ ആകുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ കുറേ കാലങ്ങൾ എടുക്കും മണ്ണുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴേക്കും കുറേ മണ്ണ് ഒഴുകിയും പോകുന്നുണ്ട്, സോയിൽ ഇറോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോയിൽ ഈസ് ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ. സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ്. ഭൂമിയിലെ പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് വളരുന്ന സ്ഥലം സോയിലാണ്. കല്ലിനകത്തൊന്നും വളരത്തില്ല അല്ലെ, സോയിലാണ് പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നത്. So of the earth in which plants grow, rocks breaks up into very tiny pieces due to the action of heat, rain, wind and water. ഇനി കുറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ചൂടാക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഗ്ലാസ് ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. മീൻസ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ്, അതിനകത്ത് ചില്ല് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണേ. തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ശകലം ഗ്ലാസ് എനിവേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹോട്ട് സെൻഡിറ്റ്. ആ വെള്ളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ആ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഒരു തണുത്ത വെള്ളമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടെന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? ചെയ്യണ്ട. ചെയ്താൽ എന്താകും? അത് പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ അമ്മ പിടിച്ച് തല്ലും. മിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. ഓക്കെ, കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, മനസ്സിലായിക്കോളും. നല്ല ചൂടുള്ള, അതായത് പുതിയ ഗ്ലാസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അതുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷെ ചില ഗ്ലാസ്സുകൾ നമുക്കറിയാം, ചായ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചൂടോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം, ചൂടുള്ള ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. കാരണം പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്ന ചൂടിൽ നിന്നും സഡനിലായിട്ട് ആ തണുപ്പിലേക്ക് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ റോക്സിനൊക്കെ നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ചുട്ടുപഴുത്ത പോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്യല്ലേ, അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തണുക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ 1 or 2 മഴ പെയ്താലൊന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വിള്ളലുകൾ വീണ് റോക്സ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു പീസസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കില്ല. കുറേ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട്, കുറേ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഈ റോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുള്ളൂ. ഈ കുഞ്ഞെന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? മോനെ, കൊച്ചു വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി. ഇത് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് റിഹാനെ. എന്തൊക്കെയോ അക്ഷരം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞിനെ? മോൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം പറയാം, എന്നിട്ട് ഓഡിയോ കേട്ടാ മതി.
റിഹാൻ എന്താ പ്രശ്നം ശരിക്കും? എന്തൊക്കെയോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ശരി, റിഹാന്റെ മദർ പോയിക്കോ, ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുത്തോളാം, അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചോളാം മോനെ. പാവം, സാരമില്ല മോനെ, മോൻ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു, അമ്മ പോയി, മോൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടാ, കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു. ശരി, ഷഹബാസേ ആര് സ്റ്റക്ക്? ഷഹബാസിന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഹൊറർ ഫിലിം കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഷഹബാസേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പാറ ഇങ്ങനെ ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വീണ്, പിന്നെ അടുത്ത തവണ ഇതുപോലെ ചൂടായിരിക്കും, വീണ്ടും വെള്ളം വീണ്, അങ്ങനെ കുറെ തവണ നമ്മൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ബ്രേക്ക്, പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മണ്ണൊക്കെ ആകുള്ളൂ കേട്ടോ, പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല. എനിവേ, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് സോയിൽ ആൻഡ് plants will grow there. These tiny pieces form soil. The process of soiling formation of takes millions of years. Keto, millions of years it needs to form the soil. Why is soil very important? You know, soil is very important. Why? എന്തുകൊണ്ട് soil ഭയങ്കര important, ഒത്തിരി important ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? Because if there is no soil, plants will not grow. If there is no soil, plants will not grow. And if plants doesn't grow, will we get any food? No. Anyway, all other living things depend upon plants directly or indirectly for their food. Even though it is a herbivorous or it is a carnivorous or omnivorous, whatever it may be. All living things depend upon plants for their food directly or indirectly. അപ്പം സോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ല, പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടോ ഭൂമിയിൽ? ഇല്ല. കാരണം അവ ഓംനിവോറസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഹെർബിവോറസ് ഉണ്ടാവില്ല, കാർണിവോറസ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഹെർബിവോറസ് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ കാർണിവോറസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് തിന്നുന്നത് ഏതിനെയാണ്? ഈ ഓംനിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് തിന്നുന്നത്, അല്ലെ? ഓംനിവോറസ് എന്തായാലും പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നും. അപ്പം പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓംനിവോറസ് ഇല്ല, ഓംനിവോറസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാർണിവോറസും ഇല്ല, ഹെർബിവോറസും ഇല്ല. സോറി, ഹെർബിവോറസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നുന്നത്. അപ്പം പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെർബിവോറസ് ഇല്ല, സസ്യബുക്ക് ഇല്ല. പിന്നെ സസ്യബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സസ്യങ്ങൾ മാത്രം തിന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഹെർബിവോറസ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഹെർബിവോറസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാർണിവോറസും ഓംനിവോറസും ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സോയിൽ, ദർ വിൽ ബി നോ ലിവിങ് തിങ്സ് ഓൺ ദി എർത്ത്. സോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഇല്ല, പ്ലാന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നുമില്ല. That's all. So soil is very important because plants grow in the soil, and soil and plants help each other. Soil, ini avaru thammil oru combination undu, they are friends, soil and plants. How? Soil will provide the water and minerals for the plants. ഷിസ ഉണ്ടോ അതിനിടയ്ക്ക്? ഷിസേനെ ഇത്ര സമയത്ത് കണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പം വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ മിസ് ഓളില്ലേ ഇടത്തേക്ക് വന്നതാ, എങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയതാന്ന്. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പം പ്ലാന്റ്സ് സോയിലിലുള്ള മിനറൽസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മിനറൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ പ്ലാന്റ്സ്, സോയിൽ വിൽ ഹെൽപ്പ് പ്ലാന്റ്സ്. ഇനി സോയിലിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ? The root of the plants will help the soil to form holdily. ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് നമ്മുടെ സോയിലിൽ ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കും, സോയിൽ ഇറോഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകി കിടക്കും, ഒലിച്ചും പോകും മഴ വരുമ്പോൾ. മണ്ണാങ്കട്ടയും പിന്നെന്താ കരിയിലങ്ങടെ കാശിക്ക് പോയ പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടില്ലേ, മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും പോയത്? അറിയാവുന്നല്ലേ, കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളല്ലേ? അപ്പൊ മഴയും കാറ്റും കൂടെ ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെ? ഒരു തവണ മഴ വന്നപ്പം കരിയില ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അടുത്ത തവണ കാറ്റ് വന്നപ്പം മണ്ണാങ്കട്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പം രണ്ടുപേർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവിടെ മണ്ണിനെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന്റെ സോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഇനി സോയിലിനകത്തുള്ള
പിന്നെ മിനറൽസിനെ എല്ലാം പ്ലാന്റിനും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. So soil gives plant support as their roots grow and fix themselves firmly in the soil. It has nutrients which plants need for their growth. Plants in turn hold the soil together with their roots. Because of this, soil does not get blown away by the wind or washed away by running water. ഇപ്പം കാറ്റ് മൂലമോ മഴ മൂലമോ ഒക്കെ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്ലാന്റിനെ സഹായിക്കും. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട്സിന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സോയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പിന്നെ മിനറൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. We know that all green plants make their food through the process of photosynthesis. This food is stored inside the plants in the form of starch. Animals and human beings feed on this stored food directly or indirectly by either eating plants or eating animals that feed on these plants. The soil is the base of all the life on the earth. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. സോയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ലൈഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. സോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോ ലിവിങ് തിങ്സ് വിൽ ബി ദേർ. The soil is the basis of all life on earth. Soil is also home to all small animals like ants, moles. Moles means the small rats and all. As earthworms and rabbits. We know that so many small animals will live on the soil. മണ്ണിൽ കുറേ ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ ജീവിക്കുന്നേ. നമുക്ക് പേരറിയാവുന്ന അറിയാൻ മേലാത്തൊന്നും മണ്ണൊക്കെ കളിച്ചാൽ അറിയാം. കുറേ ഏതാണ്ടൊക്കെ ജീവികൾ വരും. ചിലത് നമ്മളെ കടിച്ചിട്ട് പോകും, ചിലത് കടിക്കാതെയും ഓടിപ്പോകും, രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ കുറേ സ്മോൾ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വീടും കൂടിയാണ് മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ. You have already read that wind, rain, running water, heat and cold help in making soil. സോയിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മഴ, ചൂട്, തണുപ്പ്, പിന്നെ കാറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ റീസൺസ് പാറകളൊക്കെ പൊടിയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And did you know that wind, rain and running water can cause soil loss as well? ഈ പറഞ്ഞ വിൻഡ് കാരണം നമ്മൾ പാറ പൊടിയാന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ബുറേവി പോലത്തെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊങ്ങി അപ്പുറത്തെ കൊണ്ടേ ഇടും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും സോയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സോയിൽ ഇറോഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാനും സഹായിക്കും ഇവര്. മഴ കാരണം പാറയൊക്കെ ക്രമേണ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു മണ്ണാകും നമ്മൾ ഓടിച്ചു. ഈ മഴ കാരണം ആ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ബോത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് വിൻഡ്, റെയിന്, പിന്നെ റെയിന് ആൻഡ് റണ്ണിങ് വാട്ടർ, ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്ലുകളൊക്കെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകും. നമുക്കറിയാം തോട്ടിലും പുഴയിലൊക്കെ പോയി കുറേ ഇങ്ങനെ ഉരുളൻ കല്ലുകളൊക്കെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരും. അതിങ്ങനെ അവിടെയും തട്ടി ഇവിടെയും തട്ടി അവസാനം സോയിലാകും, പൊടിയും അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ മണ്ണുണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കും. പക്ഷെ ഈ സോയിലിനെ എറോയ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കും. രണ്ട് രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നവരാ. The process of wearing away of soil slowly over a period of time is called soil erosion. So, what is soil erosion? The process of wearing or washing away the soil from one place to another is known as a soil erosion. ഈ ചെറുക്കനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ റിഹാന്റെ ഇരിപ്പും ഇതൊക്കെ? എടാ മോനെ, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കാന്. എന്താ ഇവരെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. The process of wearing or washing away of a soil slowly over a period is known as a soil erosion. Plants have most of their roots in the top soil. സാധാരണ നമുക്കറിയാം മണ്ണിന്റെ മേൽഭാഗത്താണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ, എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ എന്നല്ല അർത്ഥം, ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ, മേൽമണ്ണിലാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വരും. പിന്നെ ഈ തെങ്ങ് പോലെയുള്ളത് ഇങ്ങ് പോകും, കുറേ ദൂരം വരെ പോകുന്നു അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ. കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ലിവ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്, കുറെ വർഷം ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ വേര് ഇങ്ങ് കുറേ ദൂരം വരെ പോകും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു അബ്സോർവ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരത്ത് വരെ കാണാം തെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പേര്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും, ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നല്ല എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിന്റെ ടോപ്പ് ലെയറിലാണ്, മേൽഭാഗത്താണ്. Plants have most of their roots in the top soil, which is a thin layer.
Soil erosion makes land unfit for the growing plants. നമ്മുടെ ടൈം തിരികെയാണ്, നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോയിൽ ഇറോഷൻ, because only 1 more minute is left. Today do we have again Jisha Mrs. class? No. Okay, then bye. We'll see you on next Tuesday. Bye bye. I'll send the notes. Then you copy to your notebook and you have to send the notes. Okay. Seri. Bye, miss. Bye bye.